अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनं शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आपनको मैं अधमर शतकोटि दंडवत प्रणाम। आमे आज सूर्यदेवंकर संतान संतति विषय किछि जानिबा। सूर्यदेवंकर पत्नी का नाम होछि संज्ञा। सूर्य को ना जिते आम शुणुचे निश्चिंत भाव आम जानिबा से केते शक्तिवान केते तेजवान। तो एते तेज तांकर जे तांकर पत्नी संज्ञा सह्य करि पारे नहीं। केमिति से सह्य करिवे सेतिपई से तपस्या करिया को गले, किंतु सूर्य जानीदेवे तो तांको पत्नी तपस्या करिया को जाइछन्ते बोली केमिति से न जानी पारिबे। से तांको छाया सृष्टि कले एवं छाया रे समस्त शक्ति प्रदान करी से तपस्या करिया को गले। आओ तपस्या एमिति कले जे तांको शरीर रे स्वतंत्र गोटे ज्योतिकरण है। से निजे जानी पारुछंती जे मो बोध हुए मो पतिदेवंकर जो ताप को सह्य बोध करि पारिबी। एवं छाया देवी को तांको स्वामी को पाखे रखी दे जाइछंती। छाया देवींकर पाखरु संतान संतति जन्म लाभ कले जे कि सावर्णी आउ शनिश्चर ताप्ति बोली कन्या। तो शनिश्चर होउछंती जहाकु शनिदेव आपण मान कहउछंती से सूर्यदेवंकर पुत्र अर्थात संज्ञांक छायारु से उत्पन्न होइछंती तीनोटी संतान संतति। तो शनिश्चर को बहुत से भल पाती, किंतु संज्ञांकर भी मध्य संतान भी तीनोटी संतान संतति अर्थात पुओ एवं झियो जम जमी एवं श्राद्ध देव। जम कथा तो आम जानिछे। जम होउछंती साक्षात मृत्युलोकंकर अधीश्वर एवं से भी भगवानकर भक्त मध्य। आ जमी कहले जमुना जी कि भगवानकर अति प्रिय जमुना देवी जमुना महाराणी ये मध्य अग्निकर पुत्री एवं श्राद्ध देव से होचंती भी भगवान सूर्यंकर पुत्र। प्रिय सज्जन वृंद, तो संज्ञा तो जाइथिले हारी तपस्या को। ता पूर्व कौन घटना है ना छाया देवी जम बा जमी बा तांको संज्ञांकर पुत्र पुत्री मानकु सेते से भल पाइले नहीं। तांको प्रति श्रद्धा कमी गला। सेतिपाई माँ पुओं भितर टिके तर्क हुए। जम तो छोट बालक कथा कथा के टिके से हाथ गोड़ उठे दियंती। तो एमिति से गोड़ को उठे देले माँ को ऊपर।
ସେତିକି ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏତେ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାୟା ଦେବୀ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ମାୟା। ତ ଛାୟା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତମ ପୁଅ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ। କଥା କଥାକେ ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଇଯା, ତୁ ତଳକୁ ଯା। ତ ଜମି ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନା ସେ ସହିପାରିଲେନି ଭାଇର ଦୁଃଖ ଦେଖି। କହିଲେ ବାପା ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ଆସି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲ, କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତ। ମା ଆମକୁ ସେତେ ଭଲ ପାଉନି, ଯେମିତି ଶନିଶ୍ଚରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାପ୍ତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସାବର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଥିରେ ଭୁଲ ଅଧିକ। ତ ଭାଇର ସପକ୍ଷ କଥା କହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯା ତୁ ନଦୀ ହେଇଯା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ନଦୀ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଏକାକୀ ସମୟରେ ବସିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞା ଦେବୀ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମାୟା, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର କଥା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁଣି ଭୁଲ ବିଚାର କରି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଯମ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଭିତରୁ ତୁମେ ଜଣିଏ, ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସିକ ବୟମ୍। ବାବୁ କହିଲେ ଯମ ତୁମେ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ମହାଜନ ଭିତରୁ ତୁମେ ଜଣେ ହିଁ। ଆଉ ଯମୁନା ତୁମେ ନଦୀ ତ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଏ ଯମୁନା ମହାରାଣୀ। ଜୟ ଯମୁନା ମହାରାଣୀ କି ଜୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ା ରୂପରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଘୋଡ଼ା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଘୋଡ଼ା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତପସ୍ୟାରତ ସମୟରେ ଦୁଇ କୁମାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଯିଏକି ଦେବବୈଦ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସୁମରସ ପାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ତ ସୁମରସ
आमे साधारणतः बुझे मद्य को अनेक लोक चिंता करती जे सोमरस देवता माने पान करते आमे पान कले कौन असुविधा हम नहीं आमे जो भ्रांत चिंताधारा रखीछे मस्तिष्क से बड़ भूल सोमरस शास्त्र कहउछंती जे यज्ञर एक औषध सदृश जहाँ यज्ञ औषध अटे जे कि तप बल को बढ़ाए बा शक्ति को बढ़ाए एवं यज्ञ रे जजमान जो जजमान थांती से माने तांकु पान करती से माने तांकु सुंघंती आघ्राण करती एवं जहाँ को सुंघिबा द्वारा सबु पाप नष्ट हो जाए जजमानकर एभली कथा कहुई से शतायु पुरुष हवा सहित से माने केबे निजको बुढ़ा भावती ना कहीं ना तांकर केशर माने परिवर्तन केबे हुए ना अर्थात तो पाचिला हुए ना दांत पड़े ना एवं आखिर ज्योति केबे कमी जाए ना बा नष्ट हुए ना तो यही भली सोमरस को जते बड़े देवता माने पान करती तांकर यही भली गुण सब देखा जाए किंतु आमे माने सोमरस को मध्य सहित माने तुलना करवाटा ठीक नुहे कहीं सोमरस कहले जदि आमे विचार करिबा तो यह बड़ मूर्खता हो जीवो ता सहित ताकू जदि तुलना आमे करिबा जहाकू आम जो दिव्य दृष्टि रे मध्य आमे देखा चेष्टा कले मध्य जदि आमे दिव्य दृष्टि आनिबा मध्य आमे देखि परिबानी सी एक लता सोम एक लता जे कि चंद्रंकर कला सहित से बढ़े जो सोम कथा कहूचे आमे सोमरस एवं वैदिक लोक तांको निमंत्रण करी आनती एवं तांको चोबांती सेतु किछि रस बाहारे तांको सोमरस कहंती एवं यज्ञ रे तांको आहुति मध्य दिया जाए किछि औषधि मिश्रण करी महान देवतांको उद्देश्य रे ताकू यज्ञ रे आहुति दिया जाए आउ से रस रो नाम होची सोमरस आमे तांकू जेतेबेले मद्य सहित तुलना करूचे एटा मस्त बड़ भूल प्रिय सज्जन वृंद तो जहाँ हेउ आमे सूर्यंकर पुत्र जो अश्विनी कुमार सेमानकर इच्छा जे आमे टिके सोमरस पान करिबु जेतले इंद्र को पाखक गले सूर्यंकर पुत्र अश्विनी कुमार कहले दुई जन को अश्विनी कुमार जेमती चतुसन चारि कुमार को बुझा जाए सेमिति अश्विनी कुमार होउचंती दुई जन तो से इंद्र को पाखक गला परे इंद्र तांकु मना कर देइछंती जे तुमे होउच डॉक्टर डाक्तर वैद्यराज देवता लोकंकर तुमे होउच चिकित्सक तुमे सोमरस पान करि पारिबो नाही तुम नाम रे आहुति दिया होइछि से ही यथेष्ट तुमे किंतु पान करि पारिबो नाही प्रिय सज्जन वृंद देखंतु
କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମନା କରାଗଲା ସୋମରସ ପାନ କରିବାକୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବଦଳରେ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ଝିଅ ଘରକୁ, ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ବା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କେତୋଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କେବେ, ସେ ଜୀବନଦାତା, ତାଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ହରି, ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟ କେବେ ଭଲ କରିବା ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ଭାବନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସୋମରସ ପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି ନୁହଁ, ମରି ସାରିଲାଣି। ମୋ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯିଏକି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ, ମହାନ ଗୁରୁ 27 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ନାକରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦେଇକରି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରାନ୍ତି, କରେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଯାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କରା ଚାଲିଛି, ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଡାକ୍ତରକୁ ଭଗବାନ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା। ତମେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କଥା, ଯମର ଭାଇ ସ୍ୱରୂପ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଏବଂ ଜୀବନଦାତା ହୋଇଥିବାରୁ, ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ, ବୈଦ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତ ଯମର ଭାଇ ହିସାବରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା? ନା ବୈଦ୍ୟ ରାଜ ନମସ୍ତବ୍ୟ, ଯମ ରାଜ ସହୋଦର, ଯମର ଭାଇ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆଉ ନମସ୍ତ ହରତି ପ୍ରାଣ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଧନାନିଚ। ଯମ ଖାଲି ପ୍ରାଣ ନଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିରେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଠି, ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ନମସ୍ତ ହରତି ପ୍ରାଣ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଧନାନିଚ, ସେ ଧନ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନଥିବେ ସେତେବେଳକୁ। ଏଇଭଳି କିଛି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଫେରିଯିବା ଆମେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଚ୍ୟବନ ଜଣେ ଋଷି, ଚ୍ୟବନପ୍ରାଶ ଆମେ ସେବନ କରିଥିବା, ଯାହାକି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଚ୍ୟବନଙ୍କ କୃପାରୁ ସୋମରସ ପାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ
ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଚ୍ୟବନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚ୍ୟବନ ଋଷି ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲ, କ'ଣ କିଛି ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କହିଲେ ସେବା କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ, ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ସୋମରସ ପାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ। କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ନା ପ୍ରତିବଦଳେ ଆମେ ତୁମକୁ ଯୌବନ କରିଦେବୁ, 25 ବର୍ଷର ଯୁବକ କରିଦେବୁ। ଚ୍ୟବନକୁ କହିଲେ। ଚ୍ୟବନ ଋଷି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡକୁ। ସେ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ ବା ସ୍ନାନ କରିଲେ, ସେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ନବଯୌବନ ଧାରଣ କରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଏ ସୋମରସ ପାନ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଏଥିରୁ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେବା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାବନା ଯାହା ଥିଲା ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେବା, ତାହେଲେ ଜଗତର 100% ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନରେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ନିଜ କଥା କହୁନି, ସେ ସବୁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ତ ଶରୀର ଜର୍ଜରି ଭୂତେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତେ କଳେବର ଔଷଧ ଜାହ୍ନବୀତୟ ବୈଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ହରି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଦ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ କରିବ, ଆଖିକି ଦିଶିବନି, କାନକୁ ଶୁଭିବନି, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଇହଧାମରୁ ପରଲୋକକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ଭଗବାନ ଜଣିଏ, ଏ ସାଂସାରିକ ବୈଦ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଔଷଧ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସୋମରସ ସ୍ୱରୂପ ପାନ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ଏ ଇହଧାମରୁ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବା, କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। जय श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।